पोस्ट लन्च यो अन्तिम कक्षाहरू चाहिँ प्राय कुनै पनि ट्रेनिङमा तालिममा चाहिँ अलिकति लामो अनि अलिकति दिक्कलाग्दो पनि हुनसक्छ, गाह्रो। सो आई थ्याङ्क यू फर अल स्टेइङ अवेक। धन्यवाद तपाईँहरू जागा भएर बस्नुभएको लागि। ओके, thank you sister for the first session and thank you pastor for doing the second session. पहिलो कक्षाको लागि धन्यवाद निलिमालाई र मलाई पनि धन्यवाद यही आशाले। Okay, we were discussing, pastor and me were discussing, हामीले अघि छलफल गर्दैछौँ दुईजना, and we were discussing our favorite journalist in the Bible, but before that he mentioned something and I thought I should tell you also. मलाई मनपर्ने बाइबलमा पहिलो पत्रकार राम्रो पत्रकारको बारेमा भन्नुभयो अनि मैले केही विचार मलाई दिएँ अनि मलाई त्यो कुराबाट सुरु गर्न मन लाग्यो। Do you think God was a journalist? तपाईलाई लाग्छ कि परमेश्वर आफैले पत्रकार हुनुहुन्छ भनेर? How many people say yes, raise their hands? परमेश्वर पत्रकार हो भन्ने कतिजनालाई लाग्छ भने हात उठाउनुहोस्। Yes. Sister? लाग्नेले चाहिँ हात उठाउनुहोस्। Why? किन? परमेश्वर whatever just his word was living and active. Okay, like spiritual side. Brother, any idea? उहाँले चाहिँ कम्युनिकेट के अरे येशू ख्रीष्टले चाहिँ मासमा बोल्नुभयो नि त, प्रचार गर्नुभयो। Jesus spoke Jesus to the himself. group crowd. Okay. God was a journalist because he would always know his language, choose his people to tell the message, like we said, through prophets. But if you think about what we still follow, like 10 commandments, someone scratched it with his. परमेश्वरलाई पहिलो पत्रकार भनेर हामीले भन्न मिल्छ किनभने बोल्न लगाउनु भयो, तर लेख्ने सवालमा पनि हेर्यो भने सबैभन्दा पहिलो संसारको लेखक को हो भन्दा उहाँले 10 आज्ञा लेखेर दिनुभयो नि त संसारमा, हैन? लेखक। Okay. That goes back to transforming society as we were discussing. त्यसले चाहिँ समाजलाई रूपान्तरण गर्नको निम्ति मद्दत गर्छ। अघि हामीले कुराकानी गर्यौं। What is 10 commandments if not telling you don't do this, respect your elders, do not kill, this. He changed that society. 10 आज्ञाले नैतिकताको निर्माण गर्यो र त्यसले समाजलाई बदल्ने र राम्रो बनाउने पनि काम गरिरहेछ। Okay, you may think that I'm stretching the analogy too much, but that is how communication works. संसारले परिवर्तन ल्याउँछ भन्ने कुरा हो यो नमुना। Okay, then we were talking about I was talking about the favorite journalist I have in the Bible. He tells that he is a journalist. अनि बाइबलमा ऊ आफैले म पत्रकार हुँ भनेर भनेको कुरा पनि अघि हामीले गर्दै छौं। Because he says I am a journalist because I have not seen it. I am reporting what others have seen. I have taken it all together and I am telling you the story. यो लेखकले बाइबलमा भएको यो लेखकले के भन्दैछ भने अरूले भनेको कुरा सुनेको कारणले प्रमाणको आधारमा मैले यी कुरा लेख्दै छु। Anybody? कसैलाई थाहा छ त्यो? Anybody knows who I am talking about? त्यो लेखकको नाम के हो बाइबलमा? Luca? Luke? You said Paul? Paul? Anybody else? अरू? Matthew. Okay. Just thinking. Why Matthew? Very cute. किन मत्ती चाहिँ किन भनेको? Okay, also about the genealogy, about the various generations. He didn't know. He researched and wrote it. Okay, if you want to take it that way. Good answer. Anyways. मत्तीले पनि रिसर्च गरेर नै ऐतिहासिक विवरण यसुको बारेमा लेखेका छ नि त्यो कारणले। Okay. Good answer actually. त्यो पनि राम्रो उत्तर हो। You said Paul. Why Paul? पावल भन्नुभयो तपाईले? Why? किन पावललाई पत्रकार भनेर भन्नुभयो? Lots of letters and something. Correct. He wrote a lot of letters. Yeah. Okay. पावलले प्रशस्त पत्रहरू लेख्नु उनीलाई। But he was telling things. He was not reporting things. उनले रिपोर्ट गर्नु भन्दा पनि उनले भनिराखेको थियो, दिशा निर्देश गर्दै थियो। He's reporting, oh, this happened, but then this, do this. तर यसो गर त्यसो गर भन्दै छ।
what in journalism today is called opinion writer. We write opinion. Huge. अहिले चाहिँ उसलाई आफ्नो विचार पोख्ने लेखक भनेर उसलाई भन्न सक्छौँ हामीले। Okay. So what about John? John. John. Why John? I thought John would be an obvious answer, but why John? Why John? Why did you say John? Alright, correct answer. Good answer. He's also. asking why is John. He's asking. No, he's saying what about John? Hey, Question. Why would you say John? यहुन्नाको बारेमा भनेको छ, किन तपाईँले यहुन्नाको कुरा उठाउनु भयो? उहाँले पनि अब जस्तै अब यस्तो प्रकारको पाठ टालेर नयाँ शुद्धिकरण गर्नु भनेर जस्तै अब नयाँ पाठ जस्तै हाम्रो त्यो 32 गरिन्छ नि होइन, त्यस्तो यो गर्नु हुँदैन, त्यो गर्नु हुँदैन भनेर 32 मा दिने यहुन्नाको कुरा गर्नुभयो। John the Baptist. He's talking about John the Baptist. शिशुले भनेको कुरा। Oh, okay. I was talking about Saint John. हामीले चाहिँ सन्त भनेर प्रकाशको पुस्तकलाई सम्झिरहेका You know why Saint John would meet your answer? सन्त त्यो यहुन्नाको उत्तर कहाँबाट आउँछ? How was Revelations written? प्रकाशको पुस्तक कसरी लेखियो? He was on one island. एउटा टापुमा थियो, That on Patmos Island. पद्मोस भनेर उसले तोकेको पनि छ। Okay. God spoke to him परमेश्वरले बोल्नु भयो through उसलाई, vision, through dream, through speech. सपनाद्वारा होला, दर्शनद्वारा होला, कोही बोलेर होला, And then he, र उसले लेख्यो। and that is how we have Revelations. Which is why Revelations are so different, because he is reporting almost there is nothing else to distract him. Alone on an island. Writing and र writing. यहुन्नाको पुस्तकले हामीलाई धेरै सूचना जानकारी दिन्छ स्वर्गको बारेमा, किनभने ऊ एक्लै थियो पद्मोसमा र उसले सिधै पाएको छ र बिना बाधा अडचन लेखिरहेको छ। But even then, John was writing what God was showing him. र उसले लेख्दैछ परमेश्वरले देखाउनु भएको कुराहरूलाई। Now we go back to the first answer our sister gave us, बहिनीले दिएको पहिलो उत्तरमा जाउँ, which is Luke. लुका। Okay? Does anybody know? Luke was like all journalists. He used to do 5 different things. He could paint. He could write. He was a doctor. He could do 5 different things. Like all journalists will tell you, I also do this. I also do this. I can also do camera work. I can also take photograph. I can also talk. Okay? लुका चाहिँ बहुआयामिक पत्रकार थियो। ऊ डाक्टर पनि थियो, ऊ चित्र पनि बनाउन सक्ने, उसले लेख्न पनि सक्ने, उसले विभिन्न कुराहरू गर्न सक्ने एउटा बहुमुखी प्रतिभाको धनी थियो। Okay. Luke chapter 1, लुका 1 अध्याय verses 1 to 4. 1 देखि 4 पदलाई एकछिन हेरौँ। Okay. Can someone read it? ल हाम्रो पहिला गुड न्युजमा काम गर्ने नानीले पढ्छ है त। Can someone read it? ल Among you? उठेर पढ्दैन त? लुका 1 को 1 देखि 4 पद। Luke chapter 1, first 4 verses. That's all. यहाँ चाहिँ यसरी लेखिएको छ, हाम्रो माझमा घटेर पुरा घटनाका घटनाहरूको विवरण सङ्ग्रह गर्ने काम धेरैजनाले आफ्ना हातमा लिएका छन्। तिनीहरू जो सुरुवातदेखि नै वचनका प्रत्यक्ष वाहक र सेवकहरू थिए, तिनीहरूले ती कुरा हामीलाई सुम्पिदिए। मानवीय थियोलस मैले आरम्भदेखि नै सावधानी साथ सबै कुराको खोजी गरेको छु र तपाईँको निम्ति क्रम अनुसारको एउटा विवरण लेख्न मलाई असल लाग्यो, ताकि तपाईँलाई बताएका विषयको सत्यता तपाईँलाई थाहा होस्। Okay. What all does he say? We all know this. हामी सबैलाई थाहा छ, तैपनि उनले के भन्दैछन्? But I went to eyewitnesses, believers, spoke to them, got the story. उसले भन्दैछ मैले आँखाले देख्ने मान्छे गवाईहरूको साथमा कुराकानी गरेँ, मैले यसलाई चेक गरेँ, मैले थाहा पाएर निश्चित गरेका कुराहरू भयो। Confirmed the details from them. उसले हरेक डिटेल कुराहरू लिएको छ। Then what did I do? Then what did Luke do? He wrote it down in an orderly manner. अनि उसले क्रमैसँग लेख्यो। Okay, which is why Luke has so many more stories, so many more parables, because he wrote last. So he broke it down, he wrote it in that form. लुकाले अन्ततिर पनि लेखेको कारणले गर्दाखेरि उसले एकदमै क्रमबद्ध तरिकाले आफ्नो पुस्तक लेखेका छ। धेरै डिटेलहरू त्यहाँ छ। And at the end he tells, I'm doing all this so that you know that this is all true.
उसले यो पनि भन्दैछ मैले यो कुरा लेख्दैछु ताकि तिमीहरूले यो प्रमाणित सत्य कुरा हो भनेर जान। If Luke was my student in class, that's an A+. यदि लुका मेरो कक्षाको विद्यार्थी भए मैले उसलाई 1+ दिइहाल्थेँ। He's doing everything I want him to do. अनि मैले चाहेको सबै कुरा उसले गरेछ। He has heard all this, he didn't just write it. सबै कुरा सुन्यो, लेखेन मात्रै। He first went and spoke to others. अरूहरूसँग पनि कुरा गर्यो उसले। Somebody said this, somebody said 500, somebody said 300, somebody said 200, got a rough number, got it correct. अनि कसैले 500 भन्यो होला, कसैले 300 भन्यो होला, कसैले 200 भन्यो होला र उसले मुख्य कुरा चाहिँ के हो भनेर पत्ता लगायो। Okay, that is a hallmark of a good journalist. Cross-checking, what I already told you, Luke was doing. 180. लुकाले जुन काम गर्यो नि क्रस चेकिङ पुनर्खोज गरेर त्यसलाई निश्चित गर्ने त्यो कुरा चाहिँ राम्रो पत्रकारको एउटा गुण हो, चरित्र हो। Then he structured it and wrote it in a manner that others can understand. र उसले बुदागत बनायो ताकि मानिसहरूले सजिलैसँग 1 2 3 भनेर बुझ्न सक्ने भयो। That, my dear friends, is how a journalist should write. That's how journalism works. पत्रकारहरूले त्यसरी लेख्नुपर्छ, पत्रकारिता त्यसरी काम गर्ने कुरा हो। Okay? There are also times when Jesus has asked for others to become journalists. There is at least one instance in the Bible when he tries to make somebody else a journalist. येशूले अरू व्यक्तिहरूलाई पनि पत्रकारिताको क्षेत्रमा लाग्नलाई, लेख्नलाई भन्नुभएको छ। Not when he told people to go and preach and all that. That's not. गएर प्रचार गर, सुसमाचार प्रचार गर, त्यो कुरा होइन। Jesus healed a blind man. येशूले दृष्टिविहीनलाई दृष्टि दिनुभयो। Remember miracle healing? आश्चर्य कर्महरू याद छ तपाईँलाई? Jesus blessed. अनि उहाँले ल ठिक छ तिमी जाऊ मात्र भन्नुभयो। What did he say? उहाँले के भन्नुभयो? What did he say? उहाँले के भन्नुभयो? येशूले के भन्नुभयो त्यसलाई? पुजारीलाई देखाऊ। पुजारी कहाँ गएर चेक गर। Go show it to the elders. पुजारीहरूकोमा गएर देखाऊ। Temple elders. Pujari. मन्दिरको पुजारी, कुष्ठ रोगीहरूलाई। Okay. You go show it to them. And then what will happen? त्यसपछि के हुन्थ्यो पुजारीलाई देखाएपछि? They will say प्रमाणित proof. Even if they disagree, they have to agree that this man has been healed. Either they were lying before or they are lying now. अब पुजारीहरूले चाहिँ यो मान्छे निको भएको छ भनेर प्रमाण गरेर दिनु पर्थ्यो। पहिलाको कुरा के चाहिँ झुटो उसको हुन सक्थ्यो कि चाहिँ अहिलेको के हुन सक्छ त्यसमा निश्चित गर्नुपर्छ। And this is why I said, if you believe in faith healing, if the doctor said you had cancer, and if you believe you have been healed by cancer through miracle healing, next leg you should go to the doctor and confirm that God has healed you. त्यसैले चङ्गाई भयो भनेर त्यसै नै प्रचार गर्नुको बदलीमा त्यसलाई चेक गरेर डाक्टरको रिपोर्टले पनि भन्छ कि भन्दैन भनेर त्यो भन्दाखेरि अझै शक्तिशाली हुन्छ, नत्र हावादारी हुन्छ त्यो कुरा। Okay? Do you understand why we like Luke so much and why reporting the story means a lot? Because when you report a story, what should have stayed between two people goes to the world. त्यसैले जब पनि तपाईले कसैको कथालाई गवाईलाई बाँडचुँड गर्नुहुन्छ त्यो दुईजनामा मात्रै रहँदैन। अब तपाईले रेकर्ड गरेपछि लेखेपछि त्यो पुरा संसारकोमा जान्छ, त्यही कारणले त्यो शक्तिशाली छ। त्यसैले हामी होशियार। There is a saying in English, if a tree fell in a forest, didn't happen. अङ्ग्रेजीमा एउटा भनाइ छ, यदि रुख चाहिँ जङ्गलमै लड्छ भने केही पनि हुँदैन रे। Because nobody found out. किनभने कसैले थाहै पाउँदैन। Nobody found out, so it didn't happen. कसैले पनि थाहै पाएकै छैन, जङ्गलमै लड्यो। Okay? If, for example, we write about murder has happened, something, why? Because somebody found the body, or somebody found the killer, or something happened. That's when you report. If you don't find the body, if nothing, then no evidence, no murder. यदि तपाईले कुनै ठाउँमा हत्या भएको कुरा देख्नुभयो वा बुझ्नुभयो भने तपाईले सबै प्रमाणको आधारमा लेख्नुहुन्छ भने थाहा पाउने भयो, लेखिएन भने गुपचुपमै रहन्छ। Our brother Bishu and the other friend was telling us, what were they telling us? If I know somebody is corrupt,
Maybe it is in church, maybe it is elsewhere, maybe it is in society. Somebody is corrupt. हामीले कुराकानी गर्दैछौँ यदि कुनै पनि समाजमा चर्चमा होला वा बाहिर पनि एउटा मान्छे एकदमै भ्रष्ट छ भनेर हामीले कुराकानी गर्यौँ थाहा पायौँ भने But if I cannot prove that this man has taken money, then I can only tell. मैले प्रमाण बिना त्यो कुरा मान्छेलाई बताएँ भने त्यो चाहिँ हावादारी गफ कुरा काटेको जस्तै हुन्छ। You understand? बुझ्नुभयो? You will have to find proof. त्यसैले तपाईले प्रमाण भेट्नुपर्छ। If you are looking at corruption, always look for money. यदि तपाईले भ्रष्टाचारको कुरा हेर्नु भएको हो भने कति पैसा छ भ्रष्टाचार निश्चित त्यो उठाएको हुनु पर्यो। Fun story, I found out one in my reporting life, one guy who was managing money, I found out that he was corrupt. I never knew it before. When he went and bought a very big yellow color car. एक दिन मैले मेरो आर्थिक रिपोर्ट प्रतिवेदन गर्ने लेख्ने कुरामा थाहा पाएँ एउटा मान्छे चाहिँ एकदमै भ्रष्टाचारी रहेछ। त्यो कुरा मलाई थाहा थिएन, तर पछि के थाहा भयो त्यसले एकदमै राम्रो कार किन्यो। At that point of time, I mailed his company's MD and asked, how is it that this person is able to afford a yellow Lamborghini? At the same time, I went and checked how his funds had done because he manages money in public. अनि मैले चाहिँ त्यो कार त्यत्रो महँगो कार त्यसले कसरी किन्यो होला भनेर जिज्ञासा राखेँ। त्यही बिचमा मैले म्यानेजरलाई पनि गएर सोधेँ यसको आम्दानी कति छ के कसो छ र त्यसको अर्को स्रोतबाट पनि केही उपाय आम्दानी छ कि भनेर चेक गर्ने काम गरेँ। Check, cross check. चेक पनि गरेँ, क्रस चेकिङ पनि गरेँ, फेरि अर्को छड्के जाँच पनि गरेँ। The company sent him on compulsory leave. र कम्पनीले उसलाई अनिवार्य रूपमा छुट्टी दियो। Launched an investigation. र उसको अनुसन्धान गर्यो त्यसपछि। The regulator, the SEBI as they call it, it will be SEBN, no? SEBON, Securities Board of Nepal, for example, SEBI in India. They also asked the company, what is this story about? अनि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग अथवाको ग्रुप आएर उसको बारेमा अध्ययन गर्न थाल्यो। That man got fired. Another man got fired. त्यसपछि यो मान्छेको भ्रष्टाचार पत्ता लाग्यो र त्यसलाई पनि कामबाट निकालियो। अर्को मान्छे भ्रष्टाचारीलाई पनि निकालियो। The company had to pay a fine. कम्पनीले फाइन पनि तिर्नु पर्यो, दण्ड। Okay, and it led to change in rules, which is what you were talking about. Transforming society. You can transform by making people less corrupt. अनि त्यो भ्रष्टाचारी व्यक्तिहरूलाई निकालेपछि अब त्यहाँ नै कम्पनीमा नयाँ नियम बनाउनु पर्यो। यो कारणले गर्दाखेरि नयाँ नियम आएर त्यहाँ परिवर्तनका कुराहरू आए। Okay, now my last segment, and Lazarus has reminded me again about the sustainable part of journalism. मेरो अन्तिम पाटो र लाजरसले मलाई सम्झाउनु भएको कसरी यो चाहिँ दीर्घकालीन अवस्थामा भइरहन सक्छ भन्ने विषयमा पनि कुरा गर्नु छ। How many of you all are independent journalists and not associated with a channel or independent journalists? कतिजना चाहिँ व्यक्तिगत रूपले युट्युबको गर्ने व्यक्तिगत आफ्नो खुसीले लागेको स्वतन्त्र पत्रकारहरू भनेर भनिन्छ नि, कतिजना चाहिँ स्वतन्त्र युट्युबमा गर्ने र पत्रकारिता गर्ने कतिजना हुन्छ कुनै सङ्घ संस्थामा नभइकन संस्थाको काम गरे हैन, व्यक्तिगत काम गरे आदुर्नुहुन्छ व्यक्तिगत गर्ने। Okay. Is it more difficult to do it today or less difficult to do it today? आजभोलि सजिलो छ कि गाह्रो छ पहिलाको भन्दा? Difficult. Why is it more difficult? किन? Because government doesn't accredit you, so you can't enter places. Why more difficult? किन चाहिँ गाह्रो छ? के कारणले गर्दाखेरि सरकारबाट हो कि कसरी गाह्रो सजिलो के छ? बेसिकली इकोनोमिक क्राइसिस हुन्छ, विज्ञापनहरू धेरै पाउँदैन। Okay, because it is so difficult to get advertising, support, donors, correct, right? This is an era where anybody can be a journalist, correct? अनि अहिले एउटा यस्तो पुस्ता छ जो पनि पत्रकार बन्न सक्छ। It is the easiest time to be a journalist, correct? यो अनौठो प्रकारको एउटा समय छ पत्रकार बन्नुको निम्ति। It is the most difficult time to make money as a journalist. र पत्रकारको रूपमा पैसा कमाउन गाह्रो समयमा हामी पत्रकार भएका छौँ।
Right now, I have 6 cameras pointed at me. अहिले मेरोमा 6वटा क्यामेरा तेर्सिराखेको छ। 5? No. 5 cameras. Let's be accurate. Okay. 5वटा क्यामेरा छ 5 cameras pointed at me, reporting on this. र यो विषयमा खिचिरहेको छ। 5 years ago, 5 वर्ष अगाडि you couldn't have done this यो गर्न सकिँदैन थियो because you didn't have internet. किनभने इन्टरनेट थिएन, You didn't have this good quality camera. यो राम्रो क्वालिटी क्यामेरा पनि थिएन 4D, HK, whatever you all can shoot. हैन, विभिन्न प्रकारको HD, whatever you can shoot. Okay. So easier to do it, आजभोलि प्राविधिक तपाईँले सजिलो भएको छ, but competition has gone up. तर प्रतिस्पर्धा एकदमै माथि भएको छ। Can I tell you something? म अर्को पनि कुरा I have a भनौँ, lot of friends who are independent journalists. थुप्रै मेरा व्यक्तिगत तपाईँले स्वतन्त्र पत्रकारहरू Very छन्, good, very good guys. एकदमै राम्रा साथीहरू छन्। One, work with others. एकजनाले चाहिँ अरूसँग पनि काम गर्छ। You cannot be an expert in everything. तपाईँ सबै विधामा एक्सपर्ट हुन सक्दैन। So if you and you are friends, यदि तपाईँ दुईजना साथी you छ help him. र तपाईँले अर्कोलाई सहायता गर्छ भने टिममा मिलेर, Okay. Even though you all are not part of a network, form your network. एउटै तपाईँको नेटवर्क समूहको नभए पनि तपाईँहरू मिलेर एउटा ग्रुप बनाउनुहोस्। If you are an expert on a topic, he is doing a story on, कोही मान्छे you join him on the story. कोही मान्छे लेख्ने कुरामा राम्रो होला, कोही मान्छे भन्ने कुरामा राम्रो होला, त्यसैले उनीहरू Collaborate. त्यसैले कोलाबोरेट गर्ने, Collaborate. I often help out friends when they call me. सहकार्य गर्नुहोस्। My friends often call me saying, Bijoy, financial story, don't understand, but I have a report. अनि कहिलेकाहीँ मेरो साथीले भन्छ, विजय मैले आर्थिक रिपोर्ट गर्नुपर्नेछ, मलाई केही थाहा छैन, म त आलु छु यार भनेर उसले मलाई भनिहाल्छ। If it is something I can come on screen, I come on screen. यदि मैले मिलेछ भने म स्क्रिनमा पर्दामा आएर पनि देखा पर्छु। Most times I am also reporting on the story, so I can't come on screen. अनि मैले रिपोर्ट गर्नुपर्ने कारणले गर्दा धेरै जसो म चाहिँ लेख्ने कुरामा हुन्छु, त्यो स्क्रिनमा आउँदिन। Then I will record one long voice note अनि कहिलेकाहीँ म लामो भोइस नोट मेरो कुराहरू भनेर and उसलाई tell him everything I know. मलाई थाहा भएको सबै कुराहरू भनेर पठाउँछु। And then I will hear him say all of those things again अनि after cross-checking. अनि उसले मलाई फेरि त्यो सुनेपछि उसले मलाई सुनाउँछ अनि मैले चेक गरेपछि बल्ल जान्छ। That is a way to bring down your resources. त्यो पनि एउटा तरिका हो मिलेर काम गर्ने तरिका। You cannot be everywhere. तपाईँ सबै ठाउँमा हिरो बन्न सक्दैन। Work with each other. साथीहरूसँग मिलेर काम Work with गर्नुहोस्, the network. नेटवर्क गर्नुहोस्, सहकार्य Some form of गर्नुहोस्, network. नेटवर्क Use the गर्नुहोस्, network. मान्छेहरूसँग तपाईँले सहकार्य गर्नुहोस्। In secular media also we use network. I Secular- am stuck in traffic, bro. सेकुलर मिडियामा पनि तपाईँले त्यो कुरा गर्नुपर्ने हुन्छ र क्रिस्चियन क्षेत्रमा पनि तपाईँले त्यो सहकार्य गर्नै पर्ने हुन्छ। You form your connection that way. त्यसैले तपाईँको साथीभाइहरूको बिचमा तपाईँले सहकार्य गरेर टिम बिल्ड गर्नुहोस्। When you work together, जब okay, तपाईँ काम गर्नुहुन्छ मिलेर, your cost go down, तपाईँको मूल्य पनि घट्छ, your effort goes down. तपाईँको परिश्रम पनि धेरै भत्ता गर्नु पर्दैन। And once you figure out each other's strengths, it will become easier to do. अनि एकअर्काको शक्तिलाई तपाईँले हेर्नुभयो भने सजिलो पनि हुँदै जान्छ। You can also become an expert on new things by listening to an expert. त्यसैले कहिलेकाहीँ नयाँ एक्सपर्ट मान्छेको कुरा सुनेर पनि तपाईँ पढ्न सक्नुहुन्छ। The simplest way to become, and I'm sorry, there is no simple way of doing this, but the simplest way to become a well-known journalist is to break stories that people care about. That people तपाईँले राम्रो पत्रकार बन्ने हो भने गर्ने कुरा चाहिँ तपाईँले मान्छेले सुन्न चाहने वास्ता गर्ने कथाहरू लिएर आउनुहोस्। You know, I could break this story I told about this corrupt guy with a yellow car. अघि मैले तपाईँलाई त्यो एउटा भ्रष्टाचारी कर्मचारीको बारेमा बताएँ, कार किनेको पहिलो कार किनेको बारेमा। Because I didn't care whether they will cancel the advertising or not. उनीहरूको चाहिँ अब विज्ञापनलाई क्यान्सल गर्छ कि गर्दैन भनेर मैले त्यो मतलब गरिनँ। That's not my problem. त्यो मेरो समस्या होइन। My boss also ran it. My boss, my manager also ran it. अनि मेरो म्यानेजरले पनि यो कुरामा सहमति जनाए And they didn't cancel अनि तिनीहरूले विज्ञापन क्यान्सल गरे because they were wrong. तिनीहरू नै गल्ती थियो नि त, उनीहरूको If they गल्ती cancel, थियो। they will look even worse. अनि उनीहरूको क्यान्सल भयो भने अझै तिनीहरू नराम्रो देखिन्छ। Okay?
one of the best things you all can do is collaborate. It will be more sustainable in the long run. त्यसैले लामो यात्राको निम्ति तपाईँ मिलेर सहकार्य गर्नु, हातेमालो गर्नु, भएकै राम्रो एकल काटे काम नगर्नु। Okay? Another thing you can do is, if you are not able to reach another part of the country but you still want to do a story from there, bring in a resource from there. अर्को कुरा तपाईँ अर्को जग्गामा गएर Connect with somebody from your network. गर्न चाहनुहुन्छ तर तपाईँ जान सक्नुहुन्न भने त्यही भएको मान्छेलाई साथीसँग तपाईँको लिङ्क बढाउनुहोस् र उसको स्रोतलाई लिएर पनि तपाईँले सहकारी गर्न सक्नुहुन्छ। And that is a perfect way of doing this. Will it be tough? Economic crisis, nobody can do अनि anything. त्यो चाहिँ एकदमै सिद्ध तरिका हो नेटवर्किङ गर्ने, सहकार्य गर्ने र यसरी तपाईँले टाढा नजिक सबैको कुरा आउन सक्छ। Okay? Do not go for fancy equipment. तपाईँ चाहिँ महँगो उपकरणको पछि नदौडिनुहोस्। If you can work with a setup like this, यदि stay with तपाईँको the setup. साधारण प्रकारका मोबाइलहरूबाट नै वा त्यस्ता कुराबाट हुन सक्छ भने मितबेलतामा तपाईँ जानुहोस्। Your news is not being consumed on a 50-inch screen. तपाईको समाचार चाहिँ 15 त्यो ठुलो बिग 15 इन्चको स्क्रिनमा हेर्नेवाला छैन मान्छेले। It is a 9-inch screen. त्यो त 9 इन्चको स्क्रिनमा हेर्दैछ। Maximum this much. त्यसैले सानो iPad. बढी भयो भने आइप्याडमा हेर्ने हो, त्यसैले ठुलो महँगो भन्दा The quality on your phones is enough. र तपाईको मोबाइल फोनमा जुन क्वालिटी छ नि त्यो अहिलेको मिडियाको पुग्दो छ। Do not spend on stuff like this. त्यसैले हावादारी त्यो महँगो चाहिँ राम्रो भन्ने मानसिकता त्याग दिनुहोस्। I have an old 1200D Canon. मेरो पुरानो 1200 क्यानन डी छ। I enjoy photography for fun. अनि म मजाको निम्ति फोटोहरू खिच्छु। I haven't upgraded 10 years. अनि 10 वर्ष भयो मैले मजाले चलाइराखेको चलिरहेछ। I don't need. मलाई नयाँ किन It चाहियो? clicks good photographs. राम्रै फोटो खिच्छ त्यसले। Can I afford to buy a fancy camera? के मैले महँगो कुरा किन्न चाहना त छ नि त, Yes, किन्न सक्छु पनि, but I don't need to. तर मैले किन्न आवश्यक छैन। Stick to the things you need. त्यसैले Absolutely need. मितव्ययिता पनि अपनाउनुहोस्। तपाईँलाई जे खाँचो छ त्यसमा लाग्नुहोस्, चाहना त्यो भावनातिर नदौडिनुहोस् भन्न खोजेँ। Brother spoke about the crisis. अनि उहाँले समस्याको बारेमा भन्नुभयो। You cannot control your income. तपाईँको आम्दानीलाई नियन्त्रण गर्न सक्नुहुन्न, Control your cost. तपाईँको खर्चलाई त कन्ट्रोल गर्न सक्छ। In good times also control your cost. ठिक समयमा तपाईँले नियन्त्रण गर्न सक्छ। In bad times definitely control your cost. राम्रो समयमा पनि नियन्त्रण गर्ने र खराब समयमा पनि नियन्त्रण गर्ने, चुप गरेर चाहिँ मक्ख If your camera gets spoiled and if your phone gets spoiled, you have to buy a new phone. That's fine. क्यामेरा वा मोबाइल पुरानो होला वा बिग्रेला त्यसपछि नयाँ किन्नु पर्ला। That's fine. ठिक छ, That's you need it. तपाईँलाई चाहिन्छ। But do you need to buy iPhone Pro Max, 14 Pro Max today? तर हाम्रो यस्तो साधारण मान्छेहरूले हेर्ने कार्यक्रमको निम्ति तपाईँलाई आइप्रो त्यो म्याक्स वा हरेक कुरा गर्न आवश्यक छ? The answer is no. उत्तर हो छैन। The answer is no. आवश्यक need छैन, आवश्यक छैन। By buying a fancier camera, split screen camera, something camera, will your life become better? Will more people come to your screen? तपाईँको महँगो फ्यान्सी क्यामेराको कारणले गर्दाखेरि तपाईँको भ्युज बढ्ने हो, मान्छेहरूले तपाईँलाई आज हेर्ने हो। If yes, only then do it. Otherwise, हो don't. हेर्नै आउँछन् भनेर भने गर्नुहोस्, नत्र न्युजको लागि। And learn what is changing. र अर्को कुरा के परिवर्तन भइराखेको छ त्यो पनि थाहा पाउनुहोस्। If Twitter is going to introduce long videos, today morning story, Edi. Twitter will introduce long videos. ट्विटरले Are you ready? लामो लामो भिडियोहरूलाई लिन थाल्यो र त्यो चाहिँ निकै चालु हुन्छ भने त्यसको लागि तयारी छ कि छैन? युट्युब छोडेर त्यसमा जानु भयो। It's same content, new platform. You एउटै can add. चिज हो तर नयाँ प्लेटफर्म, चलेको प्लेटफर्म। Okay, in India, TikTok got banned. People were not ready. इन्डियामा टिकटक चाहिँ बन्द भयो, मान्छे तयारी नै थिएन, मान्छे त्यसमा भुलिरहेको थिए। Next day, what happened? Instagram Reels came. Everybody switched. इन्स्टाग्राममा आयो, त्यसपछि सबै मान्छे टिकटकबाट इन्स्टाग्राममा गयो। That is how to be ready for change. त्यसैले तपाईँ समय काल अनुसार बदलिनुपर्छ। Know where your audience has moved. तपाईको दर्शक कहाँ गएका छन् त्यो कुरा तपाईले थाहा हुनुपर्छ। Are they still on Facebook? फेसबुकमै बसिरहेछ कि? Are they on YouTube? तिनीहरू युट्युबमा बसिरहेछन् कि? Are they on Twitter? ट्विटरमा पुगे कि तिनीहरू? Or are they on Insta?
इन्स्टाग्रामतिर गयो कि I'm just giving examples. उदाहरण तपाईँले यो कुरा थाहा पाउनुपर्छ। Wherever it is, put money into the social media there. Push your social media there. जहाँ तिनीहरू छन् त्यहाँ तपाईँको सोसल मिडिया लगाउनुहोस्। Put your energy in talking to your readers there. अनि तपाईँको पाठकहरूको निम्ति त्यो शक्ति खर्च गर्नुहोस्। Because if you just post a video and go to sleep, nobody cares anymore. भिडियो पोस्ट गरेर मात्र फुक्लुक सुत्न निद्रा काल बन्यो भने तपाईँको कसैले मतलबै गर्दैन। Today you have to engage. त्यसैले तपाईँ सहभागी हुनुपर्छ। People want to know more. अझै मान्छेले बढी जान्न चाहन्छन्। People want to call you names. तपाईँको नाम बोलाउन चाहन्छन्। People want to then say good things, sometimes bad things. अनि उनीहरूले तपाईँलाई केही कुरा भन्न चाहन्छन्, राम्रो कुरा कहिलेकाहीँ नराम्रो कुरा होला। Take all feedback. सबै फिडब्याक पनि लिनुहोस्। Don't get upset when somebody calls you some name. म्यासेजहरूलाई अफ नगर्नुहोस्, त्यो अन गर्ने अनि त्यसपछि के छ राम्रो भने पनि ठिक छ नराम्रो भयो भने बुझ्नुहोस्। You know you're doing your job right as a journalist if someone is angry. तपाईँ कोही मान्छे रिसाएको छ भने तपाईँको काम भइरहेछ भनेर बुझ्नुहोस् तपाईँले। My boss used to say, if you're not pissing off somebody regularly, if you're not making somebody angry every day, you're not being a journalist. मेरो बसले चाहिँ मालिकले भन्नुहुन्थ्यो तैँले कसैलाई रिस उठाएको छैनस् भने त राम्रो पत्रकार बनेकै छैनस् भनेर भन्नुहुन्थ्यो। Okay? And one thing, and this is extremely important if you want to be अनि sustainable. यो चाहिँ महत्त्वपूर्ण कुरा यदि तपाईँ दीर्घकालीन लगातार गरिरहेको चाहनुहुन्छ भने। Okay? Remember what I said about getting one story wrong. एउटा कथा तपाईँले गल्ती लिनुभयो भने कुरा बिग्रिन्छ। Or one fact wrong. वा In a एउटा full story. तथ्य गल्ती भयो भने कुरा बिग्रिन सक्छ। In a full story, if one fact is wrong or something is wrong, human nature will come after you for that fact or that story. तपाईँले त्यो कथा भन्नुभयो त्यो कथामा 90 राम्रै छ के अरे 79 एउटा गल्ती छ भने तपाईँलाई तिनीहरूले खराब देख्नेछ। Be very, 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 very careful on your checking and cross checking. तपाईँ चेक गर्नलाई र क्रस चेकिङ गर्नलाई एकदमै होशियारी हुनुहोस्। And one thing you must avoid if you want to be, especially independent journalists. यदि तपाईँ स्वतन्त्र पत्रकार हुन चाहनुहुन्छ भने एउटा कुरा तपाईँले पक्कै त्याग्नै पर्छ। Because big channels can get away with lying. ठुल्ठुलो च्यानलले चाहिँ जतिसुकै पनि लाइन पाउन सक्छ। Okay, they will just take that flash off. र तिनीहरूले त्यो फ्ल्यासलाई पनि हटाइदिन पनि सक्छ। You can't get away with it. र तपाईँले त गर्न सक्दैन। Avoid getting it wrong, but most importantly, avoid reporting something you are not confirmed about. त्यसैले गल्ती कुरा रिपोर्ट गर्नबाट तपाईँले बच्नुहोस् र तपाईँ जुन कुरामा निश्चित छैन नि अरेको पछाडि तपाईँ नदौडिनुहोस् त्यो हो भने गर्दै रहनुहोस्। Okay, these are my 3 verses तीनवटा पदहरू म तपाईँलाई that I had on my table. मेरो My work table had 3 verses. Okay? तीनवटा पदहरू छ। 2 Timothy 2:16. दोस्रो तिमोथी 2:16 पद। Can somebody, one person open 2 एकजनाले Timothy 2 तिमोथी त्यो पढ्दैछ 2:16. 2:16। 1 Timothy 4:7. अर्कोले चाहिँ पहिलो तिमोथी 1 Timothy 4:7. 4:7 पद। पहिलो तिमोथी 4:7 पद पनि अर्कोले पढ्दिनुहोस्। And James 1:26. याकूब 1:26 पद अर्को एकजना व्यक्तिले पढ्दिनुहोस्। सेलिब्रिटीहरूले त भएन। Okay? Can someone read 2 Timothy chapter 2 verse 16? दोस्रो तिमोथी 2:16 कसले पायो? ल भक्तिहीन बकबक त्याग किनकि यसले मानिसहरूलाई झन् बढी भक्तिहीनतिर लाग्नेछ। Okay? Don't go for gossip. त्यसैले भक्तिहीन बक 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 धेरै नगर्नु। Today, the biggest enemy for a journalist is WhatsApp. अहिले पत्रकारको निम्ति ठुलो समस्या चाहिँ इन्डियामा WhatsApp हो। Okay? WhatsApp, Telegram, Signal, everybody is sending out something. सिग्नल युट्युब विभिन्न कुरामा हावाधारी हाम्रो भाषामा जेपिटी हालिरहेछन् मान्छेहरूले। Okay? Anything. Nobody even cross checks. क्रस चेक नगरिकन जेपिटी फालेछ तिनीहरूले। And under that they will say forwarded as received. अनि उनीहरूले भन्छन् मैले यसलाई पठाइदिएँ जसरी मैले पाएँ पठाइदिएँ।
So not my job to cross check. Here I have given it to you. You check. मैले चेक गर्दिनँ, मैले पाएँ त्यसैले तिमीलाई पठाइदिएँ है। चेक गर्दैन, चेक नगरिकन फाल्दिनँ। Okay. फाल्ने होइन, सेयर गर्ने। 1 Timothy 4:7. पहिलो तिमोथी 4:7 पद अर्कोले पढिदिनुहोस्। भक्तिहीन र अर्थहीन कथाहरूले चाहिँ एकदमै अलग बस्छ। बरु आफैले भक्तिमा तालिम दियो। Train yourself. आफूलाई तालिम देऊ। Okay. Do not fall for this kind of stuff. यो बकबक गर्नबाट बच। One of the biggest pressures, we spoke about network, right? I compete against other journalists. अनि एउटा ठुलो समस्या चाहिँ के हो भने प्रतिस्पर्धा गर्ने भावना हुन्छ स्वतन्त्र पत्रकारहरूलाई। So what happens? At least I also compete, right? पहिले So what will पनि happen? कम्पिटिसन गर्ने कोसिस Yeah. गर्छु। He's reported it. He's reported it. He's reported it. I haven't heard it. My boss is asking me what to do, what to do, what to do. I will say run it. अनि एउटाले गरे आउँछ, अर्कोले गरे आउँछ, मैले चाहिँ गरेकै हुन्न अनि बसले भन्छ ए गर के हो भनेर भन्छ अनि के गर्ने भन्दाखेरि म आत्तिन्छु अनि के गडबड गरिदिन्छु। Don't do that. तपाईँ त्यस्तो नगर्नुहोस्। Not reporting is okay. बरु रिपोर्टै नगर्नुहोस् तपाईँले। What if they ठिक छ, गल्ती गर्नुभन्दा रिपोर्ट नै नगर्नु ठिक छ। Don't do this. Okay? There is a famous phrase that you learn in all journalism colleges. Omission is better than commission. Omission is better than commission. If you don't write it, it's okay. If you write something and it is wrong, that's a mistake. If you missed it, people can only say you missed it. If you wrote and it was wrong, then you are a culprit. पत्रकारितामा पढाउँदाखेरि धेरै मान्छेहरूले एउटा स्लोगन जस्तै रूपमा सम्झनु पर्ने कुरा चाहिँ के हो भने तिमीले नभन्नु नै बढिया हुन्छ गल्ती भन्नुभन्दा। गल्ती नगर, बरु चुपाएर बस, मौन बस, त्यो नै राम्रो छ। Okay? The last verse is James 1:26. Sorry. अन्तिम पद चाहिँ याकुब याकुब 1:26 पदलाई अन्तिम पढौँ। ल हुने जति सबैले पढ्दाखेरि कस्तो होला त? 1:26 आउने जति सबैले सम्झै पढ्दा। Especially true for Christian media. Can anybody read it, please? लास्ट वर्स Yeah. James 1:26. ल याकुब 1:26 सबैले सँगसँगै पढौँ त। ल 1 2 3 यदि कोही You're a Christian journalist. एकदमै राम्रो क्रिस्चियन पत्रकार। I don't even need to explain this. मैले यसलाई बयान गर्नै पर्दैन। Okay? Just see it in your context. The Bible is talking to you. तपाईको सन्दर्भमा बाइबलले के भनेको छ भनेर हेर्नुहोस्। Okay? We are running out of time. समय Okay? So this is where I will pause. Okay? There are a few takeaways I want you all to discuss. We were discussing how churches are scared of media. आजको दिनमा तपाईँले केही कुरा लिएर म घर गएको चाहन्छु। पहिलो कुरा त चर्चमा कहिलेकाहीँ पास्टर अगुवाहरू मान्छेहरू मिडियासँग डराउँछन् र कुरा चाहिँ त्यो समस्या छ नेपालमा। It is normal to be scared of something you don't know. थाहा नभएको कारणले गर्दाखेरि डराउनु सामान्य कुरा हो, त्यो पनि बुझ्नुपर्छ। Like my 6-year-old son and my wife, they know to swim. They know how to swim. मेरो 6 वर्षको बच्चा र श्रीमतीलाई पौडी खेल्न थाहा छ, I don't know how to swim. तर मलाई पौडी खेल्न आउँदैन। I'm scared. त्यसैले म डराउँछु पौडी खेल्न। Normal. त्यो सामान्य कुरा हो। Okay? The pool is 6 feet tall. त्यो पुल चाहिँ 6 फिट अग्लो छ, I am 6 feet 1. म 6 फिट 1 इन्च छु, I am still scared. तैपनि म डराउँछु। Okay? It is human nature. यो मानवीय स्वभाव हो, प्रकृति हो। Okay? Now, what must churches use media for? These are my checklist. You can write it down. अब चेक गर्ने कुरा तपाईले लेख्ने भए लेख्नुहोस्। धेरै जसो चर्चले मिडियालाई किन प्रयोग गर्छन् भन्ने कुरा तपाईले लेख्नुहोस्, बुझ्नुहोस्। Church must use the media to tell the truth. किन प्रयोग गर्नुपर्छ भन्दाखेरि पहिलो कुरा सत्य कुरा बोल्नलाई। Okay? Often, when in India, for example, my church has been caught up in a land case with the government, with the state government. हाम्रो चर्चको चाहिँ जमिनको लफडा परेको छ सरकारसँग अनि त्यो आफ्नै क्षेत्रमा त्यो कुरा मलाई थाहा छ। The media channels, the secular media channels only report what the government is putting out as press release.
र सेकुलर मिडियाले चाहिँ सरकारले त्यो चर्चले चाहिँ कसरी जमिनलाई लियो भनेर उनीहरूको रिपोर्ट मात्रै हालिदिन्छ। It is our job to at least tell what the church thinks about the same thing. Correct? त्यसैले यो जमिनको बारेमा चर्चको अवधारणा के हो भनेर हामीले हाम्रो विचार त्यहाँ दिनुपर्छ। हाम्रो काम हो, अरूले दिँदैन। So you must tell the truth, okay? त्यसैले तपाईले सत्य कुरा And you भन्नुपर्छ। must clarify whatever your stand is. र तपाई किन यो पक्षमा उभिनु भएको छ भनेर तर्कपूर्ण संगत प्रकारले त्यसलाई स्पष्टीकरण दिनुपर्छ। Most importantly, you must use the media to keep a record. र तपाईले मिडियालाई त्यसको सही लेखाजोखा पनि राख्नुपर्छ। Today, 1 hour before this session, I posted it on Facebook. म यहाँ आउनुभन्दा अगाडि 1 घण्टा अगाडि मैले एउटा रिपोर्ट चाहिँ पोस्ट गरेँ। This poster, I posted, I'm doing this program, tag Lazarus, my friend. अनि मैले यो पोस्टर चाहिँ मेरो उसमा हालिदिएँ। People should know, मान्छेले थाहा पाउनु पर्छ। should broadcast. तपाईले जानकारी दिनुपर्छ। People should know. So it is a record that a program like this was conducted. एउटा मान्छेले थाहा पाउनु पर्छ र थाहा पाउनुको निम्ति तपाईले थाहा दिनु पनि पर्छ। Be smart about this. त्यसैले तपाई यसको बारेमा चलाक हुनुहोस्। Governments keep record. सरकारले पनि लेखाजोखा राखेका हुन्छ। Local municipal corporations keep records. स्थानीय उसले पनि राखेका हुन्छ है। The only reason we are standing here and talking about Jesus Christ and the Lord is because the Lord also kept records. हामी यहाँ बसेर कुराकानी गर्दैछौँ किनभने परमेश्वरले पनि रेकर्ड राख्नुहुन्छ, येशूले पनि रेकर्ड राख्नु भएको छ। If you do a program today, तपाईले आज कार्यक्रम गरेको those हो phone भने numbers have been taken. फोन नम्बर पनि लेखिएको छ। You all have all joined the network today. तपाई आज यो नेटवर्कमा सभामा आउनु Five भएको of छ भनेर भने you all will talk to each other. एकअर्कासँग तपाईको संवाद कुराकानी There should be हुन्छ। a record that an event like this happened. यस्तो कार्यक्रम भएको थियो भनेर एउटा You should do- लेखाजोखा त हुनुपर्छ नि। You should do a Facebook post. You can do a channel, like all of you all are recording, right? You can do a program on it. फेसबुकमा तपाईले गर्न सक्नुहुन्छ। Keep a record. त्यसैले भाइले लेखाजोखा के गर्नु भएको छ त्यस्तै चीज गर्नुहोस्। Tomorrow if someone turns around and says, no, this program, an outsider from India came and he was trying to say something to you. अनि इन्डियनहरुले आएर अन्य के गर्यो भनेर गफ लगाउन सक्छ। तपाईले यी प्रमाण यो भन्न सक्छ नि त। Take the record. रेकर्ड राख्नुहोस्। लेखाजोखा Take the record. लेखाजोखा राख्नुहोस्। Very important for churches. मण्डलीको निम्ति एकदमै As you grow bigger, जसै तपाई पढ्दै जानुहुन्छ keep a record. तपाईले लेखाजोखा राख्नुपर्छ। In लेख्ने काम गर्ने। in my church, we are struggling to prove ownership of the church land because the paper is lost. हाम्रो चर्चमा 40 years. जमिन चर्चको हो भनेर भन्नलाई प्रमाण जुटाउन गाह्रो पर्यो किनभने 40 वर्ष पुरानो भएको कारणले तिनीहरुकोमा लेखाजोखा त्यो पेपरहरु नै छैन। We are now going to the government to try and get a duplicate. If we don't get it, what happens to the अब church? सरकारकोमा गएर डुप्लिकेट फोटोकपी गर्नुपर्ने अन्य कुरा गर्नुपर्ने यदि पाएन भने के हुन्छ सरकारले जफत गर्न सक्छ। Keep a record. त्यही कारणले Underline it on the book. रातो अक्षरमा ट्याम्मै लेख्नुहोस् रेकर्ड राख्नु भनेर। To spread the good work that you all are doing. तपाईले गर्नुभएको राम्रो कुराको बढावा दिनको निम्ति There is a difference between publicity of yourself and publicity of the work you do. एउटा कुरा बुझ्नुपर्छ हाम्रो प्रचार प्रसार गर्नु र परमेश्वरको प्रचार प्रसार गर्नु फरक छ। If you do a program where you have collected so much and you have donated so much, it is a good thing to tell the world that you are doing it, especially when the country is going through a problem, COVID, disaster, whatever. You are also contributing as citizens, Christian citizens. यदि समाज समस्यामा छ र तपाईले त्यहाँ राहत दिनुभयो केही कुरा राम्रो काम गर्नुभयो भने त्यो कुरालाई रिपोर्ट गर्नु राम्रो कुरा हो किनभने मान्छेले थाहा पाउँछ नि त। Do that. Don't do what many people do. They will call a large gathering, they will put up a poster and then they will give one package. र तपाईले यो फटाई चाहिँ नगर्नुहोस् ठुलो ब्यानर लगाउने अनि जाब एक पोका मात्र दिएर त्यो झरा टार्ने काम गर्छ नि त्यो नगर्नुहोस्। That is wrong.
Spread good work, post about your good work, keep a record of the good work that you are doing. त्यसैले राम्रो कामहरूको प्रचार प्रसार गर्दा ठिकै हुन्छ। ठेट नेपालीमा भाषा भन्यो भने अगाइ भन्दा पलाई ठुलो नगर्नु। So, okay, let me tell you, when I was a youth leader, I'm now 38 years old. When जब I म was जवानहरूको अगुवा थिएँ, अहिले 38 वर्ष भएँ म। younger, about जवान 20, 23, at that time, 20, 23, 22 तिर nobody would send the youth for youth programs. Nobody, parents wouldn't send the youth for youth programs in my church. हाम्रो चर्चमा चाहिँ प्राय हामी 22-23 वर्षको हुँदाखेरि कसैले बाउआमाले आफ्नो छोराछोरी जवानहरूलाई पठाउँदैन थियो। They only want to have fun. Parents would say, you all only want to have fun. Boys and girls should stay far away. All of these. केटाकेटीहरू भेट्न पाइँदैन है, तिम्रो छोराछोरी हुनुपर्छ, तिम्रो आउरे भनेर त्यस्तो भन्ने चलन थियो। And at that time Facebook came. अनि जब फेसबुक आयो And we started posting about the charitable activities we have done with अनि funds हामीले collected. गरेको एउटा राहत कार्यक्रमका कुराहरू, दिने कामहरू, सहायताका कुराहरू पोस्ट गर्न थाल्यौँ। Or trainings that we conducted. ट्रेनिङ भएका कुराहरू पनि हामीले हाल्यौँ। Or someone like me getting to attend a global program in Nepal, Sri Lanka, whichever country. र म पनि विभिन्न देशहरूमा गएर तालिम दिएका कुराहरू पनि हामीले हाल्न थाल्यौँ। Parents started sending their children. त्यसपछि बाउआमाको घैँटोमा घाम लाग्यो र अनि पठाउन थाले जवानहरू हाम्रो सभामा। Because now what have I done? Changed their perception. मैले जे गरेँ उनीहरूको दृष्टिकोणलाई बदलिदियो। When you do good stuff and you talk about the good stuff without making it about yourself, it will lead to good results. राम्रो काम गर्नुहोस्, राम्रो समाचार सम्प्रेषण गर्नुहोस् र त्यसले धाक लगाउनु पर्यो कि हैन, त्यो राम्रो कामले नै तपाईको कुरा फैलिँदै जान्छ र मान्छेले तपाईलाई पत्याउन थाल्छ। Often you need to educate people that you are doing good work. र तपाईले यो कुरा मान्छेलाई भन्नुपर्छ कि हामीले राम्रो काम गर्दैछौँ भनेर बुझाउनु पर्यो, शिक्षित गराउनु पर्यो। Yeah, this is not only within the church but outside the church also. यो कुरा चाहिँ चर्चमा मात्र लागू हुने हैन, बाहिर पनि लागू हुन्छ। So, in your area now, you all are a young Christian community, second generation, third generation maximum, many of you all. Okay, you all are a young Christian community. तपाईहरु प्राय सबै जवानहरुको क्रिश्चियन समूह हो। Maybe your church is in an area where the neighbor has a problem. र तपाईको चर्च चाहिँ त्यस्तो ठाउँमा छ जहाँ चाहिँ छिमेकमा चाहिँ पुरा समस्याहरू छ। During COVID, if they saw you being nice to people, यदि कोभिडको समयमा तपाई मान्छेहरुसँग राम्रो भएको तिनीहरुले देखेको हो भने, who are non-Christian, maybe whatever, अविश्वासीहरु छन्, if they saw you taking care of Christians, non-Christians, whoever it is, and they saw your post, they saw whatever you all were doing, र तपाईले क्रिश्चियन र नन क्रिश्चियन दुवैलाई समान तपाईले व्यवहार गरेको कुरा उनीहरुले थाहा पायो भने you are changing their mind. तपाईले तिनीहरुको सोचाइलाई परिवर्तन गर्दैछ। You are attracting a wider audience. तपाईले धेरै मानिसहरुलाई आकर्षण गर्दैछ। I always talk about Bikash Adhikari, was a dear friend of mine. विकास अधिकारी भन्ने चाहिँ मेरो एकदमै राम्रो साथी थियो। Okay, unfortunately, as you know, he passed away 6 months अनि ago. त्यो भाइ चाहिँ केही 6 महिना जस्तो अगाडि बित्नु भयो। Bikash was very good with doing what? Working with local government. विकास के को लागि राम्रो थियो भन्दाखेरि स्थानीय सरकारसँग मिलेर काम गर्नलाई उ एकदमै राम्रो थियो। He attracted funds from the government for projects. सरकारबाट पनि फन्डलाई लिएर परिचालन गरिराखेका थियो। He changed laws that improved the life of people in that area. उसले अपाङ्गता भएका विशेष त्यस्ता व्यक्तिहरुको लागि कानुन पनि बदल्नको निम्ति पहल गर्यो। People will appreciate your work, you as a church, you as a person. तपाईं If you can do व्यक्तिगत all this. रूपमा, तपाईं मण्डलीको रूपमा, समूहको रूपमा तपाईको कामको तारिफ मान्छेले गर्छ यदि तपाईले राम्रो काम गरेका छ भने। Use social media त्यसैले सामाजिक सञ्जाललाई प्रयोग गर्नुहोस् to connect to an audience that has been lost. त्यसलाई प्रयोग गरेर हराएका मानिसहरुसँग तपाई जोडिनुहोस्। Many young people don't come to church, are disconnected from church, especially post-COVID and stuff. Many are not coming back to church. यो कोभिड पछि कोही मान्छे चर्च आउनु पनि अल्छी भए र अरु मान्छे चर्च आउँदैनन्। They are not able to connect with the church anymore. फेरि चर्चसँग सम्पर्क गर्न तिनीहरु सकेका छैनन्। Okay, they are the lost sheep. त्यसैले उनीहरु चाहिँ हराएका भेडा जस्तो भएका छन्। It is your job to talk to them in their language. त्यसैले तिनीहरुकै हराएको मान्छेहरुको भाषामा तपाईले तिनीहरुलाई फेरि फर्काउनु If they पर्छ। are on Instagram,
You have to be on Instagram. तिनीहरू इन्स्टाग्राम बढी चलाउँछन् भने त्यसैमा चलाउनुहोस् तपाईँले। In my church, हाम्रो चर्चमा 15 years ago, 15 वर्ष अगाडि some boys used to come to church with their parents. के केटाहरू आफ्नो बुवा आमासँग चर्चमा आउँथ्यो। They would drop their parents. They would drop their parents to church. अनि तिनीहरूले आफ्नो बुवा आमालाई चाहिँ चर्चमा राखी जान्थे। Turn around. फर्कन्थे। Walk out into the road. अनि बाउ आमालाई चर्चमा छोडेर उनीहरू सडकमा जान्थे। Two people smiling over there. I get it. Okay. Walk out to the road. Have tea. अनि बाहिर गएर उनीहरू चिया पिउँथे। Have cigarette. चुरुट पनि तान्थे। Okay. And wait there till the church was over. अनि चर्च नसिद्धिन्जेलसम्म त्यही पुरेर बस्थे। I am a youth leader, right? म चाहिँ जवान अगुवा हुँ। जवान My youth is outside the church. मेरो जवानहरू चाहिँ चर्च बाहिर छ। Where should I be, inside church or outside अब church? म चर्च भित्र हुने हो कि बाहिर हुनुपर्ने हो? To get them inside church, I have to go outside church. तिनीहरूलाई मैले भित्र ल्याउनुको निम्ति म चर्च छोडेर बाहिरै जानु पर्यो। First, I went and stood with them. अनि म तिनीहरूसँगै गएर उभिएँ As a केटाहरूसँग। plan. तिनीहरूसँग हेरेँ। Chai pe charcha. अनि मैले चिया खाँदै चर्चा गरेँ, गफ गरेँ। Okay. All of them, because I was there, stopped smoking there. अनि म त्यहाँ गएपछि तिनीहरूले चुरुट खान छोड्यो। After a while, I was like, how long will we stand here? It's so hot. Let's go inside the church. अनि मैले तिनीहरूलाई भने, ए बाबुहरू तिमीहरू यस्तो गर्मीमा कति बाहिर बसिरहन्छ? जाऊ भित्र जाऊ, शीतल छ। Church is on second floor. Let's go sit on the ground floor. अनि ग्राउन्ड फ्लोरमा जाउँ, शीतल छ त्यहाँ जाउँ भनेर मैले भने। Then gradually from ground floor, I took them to first floor. अनि पहिला ग्राउन्ड फ्लोरमा गएँ अनि त्यसपछि उनीहरूलाई माथिल्लो तलामा लगेँ। Then from first floor, I finally took them into the church. अनि फर्स्ट फ्लोरबाट फेरि माथिल्लो सङ्गति हुने मुख्य चर्च सेवा हुने ठाउँमा लगेँ। Okay. Now also we go for chai, but after church. अनि चिया पनि पिउला तर चर्च पछि जाउँ है। It's become a tradition that we all, the old gang, goes out for chai together. त्यसैले No second. अब यिनीहरूलाई चिया मनपर्छ भन्ने कुरा थाहा पाएपछि हामी पनि चर्चकै ग्रुपै मिलेर चिया पिउने एउटा सेवा सुरु गर्न थाल्यौँ नि। I will go where my church is. त्यसैले मेरो मण्डली जहाँ छ म त्यहीँ जान्छु। Go to Instagram. तपाईँ इन्स्टाग्राममा जानु छ भने त्यसै गर्नुहोस्। Go to TikTok. टिकटकमा जाने छ भने टिकटकमा Talk to them in the language they understand. तिनीहरूले बुझ्ने भाषामा बोल्नुहोस्। There are fantastic channels, Christian channels on all of these platforms, by the way. You just don't know it. अनि यति राम्रा क्रिस्चियन च्यानलहरू छन् तपाईँलाई थाहा नहुन सक्छ त्यो कुरा पत्ता लगाउनुहोस्। When Facebook started, everybody said Facebook is the devil. जब फेसबुक सुरु भयो विश्वासीहरूले बुझ्थ्यो ए यो त भूत हो शैतानबाट भन्थे। Now what do we do? अब के Everything गर्छौँ has to be posted on Facebook. अब सबै त्यही भूत भनेकै ठाउँमा पोस्ट गरिरहेछ। Everything is live on Facebook. सबै लाइभ गरिरहेको पनि हुन्छ। Services also live on अनि Facebook. मुख्य सेवा पनि लाइभ गरिरहेको हुन्छ। Pastor's message also comes on Facebook. पादरी साहेबले पनि लाइभ मेसेज दिइरहेको हुन्छ। Adapt. अब त्यसलाई के गर्यो स्वीकार गर्यो पहिला त भूत भनेको थियो नि त। Okay? Use whatever it takes, whether it is radio, podcast, Instagram, social media, whatever it जुन takes. ठाउँमा जे प्रयोग भएको छ नि त्यति कुरालाई पक्रेर तपाईँले काम गर्नुहोस्। Okay? And Christian media, same rules. क्रिस्चियन मिडियामा पनि त्यही नै नियम हो। Whatever I'm saying is true for secular media. मैले भनेको कुरा यो चाहिँ सेकुलर मिडिया र Secular media earlier, newspaper used to just print news, no? यदि तपाईँको ठाउँमा मान्छेहरूले पत्रिका पढ्ने बानी छ भने त्यो मात्र गरिदिनुहोस्। Now they have websites, अब वेबसाइट छ, then they have Twitter, ट्विटर पनि छ, then they are on Instagram, इन्स्टाग्राम पनि they छ, have Facebook page, फेसबुक पेज छ, they are on YouTube. अनि युट्युब पनि छ। What do you have to do? Same अब thing. तपाईँले के गर्ने? Slowly. सबैलाई चलाइदिने। Okay, I have said the do's for Christian media. मैले के गर्ने भनेर बताएँ Some things you must avoid. तर केही कुरा तपाईँले नगर्ने कुरा पनि छ। Do not use fingers at another church or another religion. तपाईँले कहिले पनि कुनै एउटा चर्चलाई कुनै धर्मलाई औँला देखाउने काम नगर्नुहोस्। If you are, especially I am from a church which claims 2000 years of history. म यस्तो चर्चबाट आएको हुँ हाम्रो चर्चको इतिहास 2000 वर्ष पुरानो छ। St. Thomas came to India, that church, Syrian Orthodox Church. 2000 years. केरलामा थोमा आएको थियो सिरियन अर्थोडक्स चर्च भन्छ अनि त्यो चर्चको पृष्ठभूमिको मान्छे म हुँ। Okay, we have lived in peace with all other communities for 2000 years. 2000 वर्ष अगाडिदेखि हामी अरू समाजसँग शान्तिमा मिलेर बसेका छौँ। There is a lot of culture that you all share. त्यहाँ विभिन्न प्रकारका संस्कृतिहरू पनि बाँडचुँड गर्नुपर्ने हुन्छ।
You don't have to call everything they are doing wrong. तिनीहरूले गरेको अभ्यासलाई सबै नराम्रो भनेर भन्नु पर्दैन And definitely not on media. र विशेष गरेर मिडियामा चाहिँ भनिहाल्यो भने मिडियामा चाहिँ नहाल्ने Because remember, people only remember that one bad thing. तपाईँले भनेको नराम्रो कुरा मात्रै सम्झिन्छन् Be very careful with what you say and do on social media. त्यसैले सोसियल मिडियामा के भन्छ भन्ने कुरामा होसियारी हुनुहोस् Okay? That is my basic caveat. Second thing, मैले भन्ने कुराहरू मुख्य कुरा थियो दोस्रो कुरा when you do good work, you will attract new donors, new funds. तपाईँले राम्रो काम गरेपछि तपाईँले दाताहरूलाई पनि एट्र्याक्ट गर्छ But खिच्ने काम गर्छ don't turn your social media and TV channels / YouTube channels / whatever only to collect funds. त्यसैले यो मागी खाने भाँडो बनाउनुको लागि मात्रै तपाईँको यो सोसियल मिडियालाई नबनाउनुहोस् When you start spending, there are churches in India. They are called mega churches, like US. No, there are mega churches. अनि इन्डियामा पनि अमेरिकामा जस्तै मेगा ठुल्ठुला चर्चहरू छन् They have colleges. They have institutions. They have land and hospitals and everything you can think of. केही मेगा चर्चहरूको हस्पिटल छ कलेज छ उनीहरूको थुप्रै इन्स्टिट्युसनहरू छ टन्नै पैसा उनीहरूले कमाउँछन् And every day they are on the TV asking for more money. अनि त्यसो धनी भए तापनि दिनदिनै तिनीहरूले भिखारीले चाहिँ पैसा मागेको छ यो देऊ त्यो देऊ भन्छ Correct. What he said is correct. Bikari jaisa. Because it is one thing if people want to give. You give your details, people will give. तपाईलाई माग्ने मन छ भने तपाईले यो आवश्यक छ भनेर भुलाउनु ठिक छ उनीहरूले दिन्छन् दिने Don't turn your social media into one telecalling. You were giving last year money. You haven't given money this year. Please give us money this year. हजुर तपाईले पहिला पनि दिनु भएको थियो अस्ति पनि दिनु भएको थियो यसपालि दिनु भुल्नु भएको छ तपाईले यो दिनुहोस् भनेर त्यो माग्ने भिखारी पारा नदेखाउनुहोस् Even in my church and other churches and all, I'm not saying my church does this, but people say every time I come to church, they want more money from me. अनि मान्छेले अहिले के भन्न थाल्यो भने हामी जति पनि चर्चमा आउँदाखेरि जहिले पनि मागेको छ भनेर भन्न थाल्यो आज When you do that, you look like a business because you are acting like a business. तपाईले त्यो माग्न थाल्यो भने मान्छेले ए व्यापारी रहेछ यिनीहरू चाहिँ भनेर सम्झिन्छन् You are talking about income and what do you call it? Expenditure and income. You are talking about profit and loss for a church. चर्चको लागि घाटा र नोक्सानको कुराकानी गर्छ माग्ने र त्यो प्रकारको कुराहरू गर्छ And the one thing that I want to stress, and especially to all of you all, तपाईहरु सबैलाई अर्को एउटा कुरा म जोड दिन चाहन्छु do not use your social media handles to create a cult of personality for your leader. र अर्को कुरा सोशल मिडियामा कुनै एउटा व्यक्तिलाई मात्रै तपाईले हिरो बनाउने त्यसलाई मात्र उचाल्ने त्यो गुणबन्दी काम नगर्नुहोस् Okay, there are enough instances of great preachers who have proved to be poor human beings. त्यस्ता प्रशस्त उदाहरणहरू छन् जो चाहिँ ठुलो नाम चलेका पास्टरहरू वा प्रचारकहरू थिए तर अन्तमा तिनीहरू पत्रुको रूपमा तल झरेका छन् You know the famous stories of a preacher called Ravi Zacharias. तपाईले इन्डियाको रवि जकरियाको कुरा तपाईले सुन्नुभयो ठुलो प्रचारक प्रख्यात प्रचारक And that is just one name. There are so many. तर अन्तमा कस्तो थियो भन्ने कुरा आयो नि त्यस्तै गरिकन धेरै हुन सक्छ त्यसैले एउटा व्यक्तिलाई काखी छ्याप्ने काम नगर्नुहोस् नउचाल्नुहोस् Focus on the work and your ideology. काममा ध्यान दिनुहोस् र तपाईको मूल दर्शन के हो त्यसमा लाग्नुहोस् Do not get caught up in propagating someone, one person. व्यक्तिबाजीमा नफस्नुहोस् तपाई Okay, you need a brand ambassador for a product. तपाईलाई कुनै पनि कुराको निम्ति ब्रान्ड एम्बेसडर चाहिन्छ Jesus is my brand ambassador. I don't need any other brand. यसो मेरो सेवकाईको ब्रान्ड एम्बेसडर हुन्छ त्यसैले मैले अरु कुनै एउटा मुन्छेलाई उचाली राख्नु पर्दैन And that's where I stop on the do's and don'ts. This Last one more minute and I गर र नगर भन्ने कुरामा म यही नै बिट मार्न चाहन्छु Please do not, you also are, many of you all will be very good speakers and all. तपाईहरु राम्रो वक्ताहरु हुन सक्छन् तपाईहरुलाई मैले भने कुरा Don't try to make a hero out of yourself. कुनै तपाईले आफूले पनि आफूलाई नपाई भनेर त्यो प्रचारबाजी पनि गर्ने काम बन्द गर्नुहोस् नगर्नुहोस् It will lead to pain यसले पीडामा डोर्याउँछ because all of us are sinners. किनभने हामी सबै पापी त हो
we will have bad day, we will say something, somebody will record and राम्रो भन्छौँ कुनै दिन नराम्रो भनेको रेकर्ड गरेर हुन्छ okay, 2-3 pointers for all of you all among this group. One more. दुईवटा पोइन्टहरू मैले भन्दैछु अझै पनि अर्को थप्ने Okay, especially for people who are trying to build a new network. Many people, young people, want to become journalists. नयाँ पुस्ताका मानिसहरू चाहिँ पत्रकार हुन चाहँदैछन् आजभोलि Among your church and your community, find good speakers, good faces, people who are good at speaking, good at singing, good at all of this. Encourage them. They will be happy to come and work with you all and do programs with you all because it is giving them exposure. त्यसैले तपाईको आफ्नो मण्डलीमा आफ्नो समाजमा तपाईले राम्रो मुहाका मान्छेहरू जो बोल्नलाई राम्रो छन् जो लेख्नलाई राम्रो छन् जसले सन्देश प्रभाव गर्न सक्छ त्यस्ता मान्छेलाई तपाईले पक्रेर तिनीहरूलाई पनि मौका दिनुहोस् आफ्नो बनाइदिनुहोस् आफूसँगै Okay? Find those people, work with them. They will thank you for the good that you have done for र them. तपाईले तिनीहरूलाई मौका दिएको कारणले गर्दाखेरि तिनीहरूले तपाईलाई धन्यवाद दिनेछन् र तपाईले नयाँ सेवा बनाएको पनि It will make your journalism more sustainable because they will have more energy than you. They will be more tech savvy than you. In India, many of the famous singers have started by recording bhajans. And Christian in Kerala and all, many of the famous singers are those who started by singing Christian songs. Today, they're the most famous film singers in the country. But they all started with Christian media. Many of them Christian or Hindu media, religious media. गायकहरूको क्षेत्रमा हेर्ने भने अहिले टप लेभलका गायकहरू जो छ फिल्म इन्डस्ट्री चिनेका तिनीहरूले पहिला भजन गाएर सुरु गरे हो क्रिस्चियन सर्कलमा पनि चर्चको भजन गाउने मान्छेहरू अहिले टप लेभलका मान्छेहरू छन् त्यसैले तपाईले सानो सानो बस्ती भित्रका हस्तीहरू खोज्ने काम गर्नुहोस् And my last line for everybody, never forget, Christ is the mission, Christ is the story. र मेरो अन्तिम कुरा तपाईलाई नभुल्नुहोस् भन्ने कुरा येशू हाम्रो मिसन हुनुहुन्छ येशू हाम्रो उचाल्नु पर्ने व्यक्तित्व हुनुहुन्छ You are his storyteller. तपाई उहाँको कथावाचक हो You are not the story. तपाई आफै कथा होइन तपाई कथावाचक हो येशूको बारेमा बताउनु Okay? Thank you so much. I know I've gone over time, well over time, but thank you so much for bearing with me. धन्यवाद मैले अलिकति बढी पनि समय लिएँ तर तपाईको धैर्यताको लागि तपाई सबैलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु During the break when we spoke, I decided to add 5 more minutes, 10 more minutes because of that conversation. That is why it took a little extra. अनि हाम्रो ब्रेक टाइममा चाहिँ नेपालको सन्दर्भको बारेमा मैले अलिकति बुझेँ त्यही भएर मैले अलिकति बढाएँ नेपालको निम्ति काम लाग्छ भन्ने सोचेँ Thank you, Lazarus, and thank you, the team. लाजरस र टिमलाई पनि धन्यवाद And thank you. अनि दुईजना मान्छेलाई पनि मुन्छेलाई पनि धन्यवाद मुन्छेलाई पनि धन्यवाद